ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ 2027 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਵੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर की बेटी होने नाते बड़े डिसिपलिन पले हाँ तो थोड़ी जी कंडीशनस ही हैं पार्टी को रिप्रजेंट करने वाली कोई भी कर सकता है। ये सारी NGOs मेरे नाल हैं। उल्टा जो पंजाब का पार्टी प्रेजिडेंट है वो भी रस्ते टकअप हो गए, वो भी 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज NGO चला रहे हैं। सो राजपाल जी हैं लुधियाने तो उन्होंने पोस्टर्स भी लाए हुए हैं मेरे नाल अपने, उन्होंने सारे आम आदमी पार्टी सारे अप्रोच कर रहे थे जिवें मैनू कर रहे थे भी तुसीं लीड करो। तो मैं कहा नहीं असी अपना ही चलांगे, मैनू नहीं चाहिए कि मैं किसी होर दी इंटरफेरेंस विच रखा। ये बहुत सारे डिजर्विंग लीडर्स जिन्होंने अपनी सीटां ते चोन लड़न का नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि मोस्टली मैं भी विच रह के देखा, मैं फिर कहनी हाँ मेरे तो किसी ने नहीं मंगे, बट किते ना किते हर सीट ले पैसे चलते हैं। सो जे पैसे चलते हैं, जे आप साइकिल ही पैसों तो चलावांगे तो फिर आप जे देने हैं, जे अज मैनू कोई 20 करोड़ या 10 करोड़ दे के देने पैणगे तो मैं कड्डूंगी भी, एंड मैं क्यों दूँगी, मेरे को तो इतने पैसे नहीं है क्योंकि आप ईमानदारी नाल कमाए हैं। सो मैं साइकिल चों कड्डण लई असीं एक नवीं पार्टी रखी है जिथे 3-4 असीं अपनियां रखी हैं कंडीशनस। अपनी सैलरी च अपना खर्चा करांगे, अपनी प्राइवेट कोई पहलां दी बिजनेस है वो करांगे, बंदियां नूं अकाउंटेबल है तो बंदियां नूं अपनी रिटर्नस भी दिखावांगे साल दियां भी असीं सरकारी पैसे चों कुछ नहीं खाया। हाँ असीं बाहरों बहुत निवेश लैके आवांगे, वो मेरा NRIs की मैनूं सपोर्ट है। सो सब तो वड्डी गल ये है कि इस तो बाद मैनूं अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तो इटली इत्थों मेरे आ गए हैं, इनवाइट्स आ गई हैं जिथे NRIs मैनूं सपोर्ट करने को तैयार हैं। वो कहते असीं सानूं सीटां दे देना तो असीं वो सीटां ते जे थोड़े वीक कैंडीडेट्स भी होए, फाइनैंशली वीक होए, असीं आके कैंपेन चलावांगे तो उन्होंने सपोर्ट करांगे। एजेंडा साडे 117 सीटां लई सेम रहेगा, इस कोई चेंज नहीं रहेगी। ये पार्टी के मैंबर्स बहुत सीनियर इंडिया के मैंबर्स हैं जिहड़े सारी स्टेट्स भी रिप्रजेंट करते हैं। पंजाब च ऑफकोर्स मैं नहीं बोल रही क्योंकि मेरे नाल प्रदीप शर्मा जी भी हैं, चंद्रशेखर जी भी हैं, सूर्यकांत जी के ब्रदर हैं, नवीन जी भी हैं, मोंटी जी भी हैं। सो बहुत सारे सीनियर लोग हैं। इत्थे ना कंडीशन थोड़ी डिफरेंट रहेगी कि हर जे एग्रीकल्चर का महकमा देवांगे तो वो बंदे को देवांगे जिन्होंने एग्रीकल्चर बारे नॉलेज है, ऐ नहीं देवांगे। एजुकेशन देवांगे तो उन्होंने देवांगे जिन्होंने पढ़ाई जो एजुकेशन का लेवल इत्थों उत्थे ले जा सके। सो एक अकाउंटेबिलिटी जिवें एज डॉक्टर्स असीं मंथली रिपोर्ट दिंदे हां, सो एक कंडीशन है भी तुहानूं मंथली रिपोर्ट देनी पऊगी। इस च कोई वो नहीं हुंदा, तुहानूं दसना तो पऊगा कि प्रोग्रेस की है। एक थोड़ा जिहा असीं फाइनलाइज किया इस लैवल ते ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ भी ये नहीं है कि हुण तुहानूं जिवें मैं एग्रीकल्चर या तुहानूं स्पोर्ट्स या कुछ भी देता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 10 ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬੈਠੂਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਫਾਈਲ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। चाहे वो टीचिंग च है, चाहे वो मैडिकल हैल्थ च है। हैल्थ से 10 डॉक्टर होंगे सीनियर ਜਿਹੜੇ गाइड करेंगे भी इमीडिएटली हैल्थ का स्टैंडर्ड इत्थों उत्थे किवें लैके जाना है। सो एंड ये प्रोग्रेस सारी दुनिया को दिखूगी, सारे पंजाब को दिखूगी, सारी दुनिया को दिखूगी क्योंकि साडा एक मकसद है कि इनू कल्ला स्टेट को नहीं, स्टेट को तो गोल्डन स्टेट बनाना ही है। एंड असीं बड़े श्योर हाँ असीं 6 महीने बना देंगे। हुण मैं कहूँगी हाँ मेरा फोकस किसानां ते रहेगा, किसानां नूं ऑफकोर्स फीम की खेती देवांगे, क्यों नहीं, बाहरों फीम लैके आते हैं सारे तो मैडिकल लैवल की फीम होंगी है। मैनू ड्रग्स छुड़ाने लई मैं फिर कह रही हाँ एको ही तरीका है फीम, एंड फीम मैडिकल डॉक्टर्स देंदे हैं, बाज़ारां च नहीं बिकती एंड वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगी जिहदे विच प्रॉपर वायर फेंसिंग होके सरकारी बंदे अपना चुननगे, CCTV कैमराज लगे होंगे, उही चकनगे, वैरायटी ऑफ वीड भी दसी जाऊगी भी किहड़ी वैरायटी ग्रो करनी है क्योंकि अद्धियां बीमारियां का इलाज उत्थे है। जे तुसीं अपने एनिमल्स की गल करो तो उन्हां दा भी इलाज उत्थे है, तुसीं उत्थे उन्हां दे गले च पा दो तो उन्हां नूं कीड़े नहीं पैंदे। तो बहुत सारी हैं। एंड जे तुसीं ड्रग्स तो दूर करना है, मैं अपने बच्चों को इन्ना स्ट्रोंग करना है कि देखो अज की डेट च कलयुग च प्रॉब्लम की है, हर घर च टेंशन है,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਸਕੂਲਸ ਚਲੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ IB ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਛੱਡਤਾ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਏ, ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਪ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਟੀਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲੈ, ਆਹ ਦਵਾਈ ਜੀ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਵਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੋਰਫੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੜਫਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮੋਰਫੀਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਉਂਡਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੱਖਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ UAE ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ 70% ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਵੀਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਟ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੀਮ ਦੇ ਪੇੜ ਲਾਓ, ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਲਾਓ, ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਪੇੜ ਲਾਓ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਤੂਤ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀਆਂ। 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਗਊਚਰ ਭੂਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੜਕ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਾਂ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਾਊਸਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਊਸਸ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ? ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ। ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇ ਕਾਊਜ਼, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਪਈ ਹੈ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵੱਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਪਤੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਥ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ 70% ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਠੇਕੇਦਾਰ। ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਗਈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ 250 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ 'ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲੈਵਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਇਆ, ਪਾਈਪਾਂ ਫਟ ਗਈਆਂ। ਸੜਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਾਈਪਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਫਟਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਟਨਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਵਰੇਜ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਵੀ ਰਬੜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜੋ ਦੁਆਰ-ਦੁਆਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੜਕ ਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਚ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੇਬਲਸ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਕੇਬਲ ਪਾ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੈਸ ਲਈ ਮਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਇਟ। ਐਂਡ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੈਸੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇੱਕ ਸੱਟ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਤੇ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚੈਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਅਦਰਕ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਕੇ 4th ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਈਟ ਖਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਦਾ ਫੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ, ਲਸਣ ਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ? अब उससे तो कभी गई नहीं भी लोगों को बीमारी क्यों हो रही है। तो उसे पेस्टिसाइड्स वाला फूड खा रहे हो, उत्ते थोड़ी सॉइल लेयर्स ऑफ सॉइल वो हो चुकी हैं, पानी थोड़ा अडल्ट्रेटेड है, प्लास्टिक की बोतल हम थोड़ा क्या गया जहर है, फर्स्ट कॉज ऑफ कैंसर है। चीनियाँ बच छड्ड नहीं रहे। हुण या तो गूगल से स्टडी कर लो, बाहर कोई चीज़ चखते ना बच्चे वो भी देखते हैं भी वो अंदर की है। थोड़ा पाम सीड ऑयल पता होना भी की है। हुण जिहड़ा पाम ऑयल है वो कैंसरस है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਕੇਟ ਚੱਕ ਲਓ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਕ ਪੀਣਾ, ਕੋਕ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਘਰ ਦੀ ਝਾੜ ਕੇ ਮੂਲੀਆਂ ਗਾਜਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿੜਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੀਟਰੂਟ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਗਾਜਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੈਕਸ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੱਛੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਚਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਹੀਨਾ 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 ਹਰ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹੀਨਾ 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 ਮਹੀਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੂੰ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ? फोटो खिंच के डिटेल भेजनी है बंदे ने, चाहे रॉन्ग पार्किंग होवे, चाहे कूड़ा सुट्टिया होवे, चाहे कोई रिश्वत लै रहा होवे। करना की है? मोबाइल चको फोटो खिंचो। जे 500 रुपया फाइन है, 250 बंदा ओनू जाऊगा जिन्हें फोटो खिंची है, 250 सरकार का। मेरे को सरकारी मुलाजिम नहीं है कि मैं कंट्रोल कर सका, पर मेरे को आता है कि मैं हर बंदे नूं कहदा मोबाइल छड्डो जाके सड़कों ते खड़ जाओ। जे वेले हो तो 10 फोटोआं भी खिंचदियां दिंदियां तो देख लो कितना हज़ार कमा लिया। क्योंकि ਵੱਡੇ ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਹੈਵੀ ਫਾਈਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਈਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੋਂਗ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? थोड़ी फास्ट लेन है, थोड़ी सी डिसिप्लिन की लोड़ है। थोड़े दिन तड़का लगूगा, उस तो बाद ठीक है। हम चंडीगढ़ आके भी अकल आती है, निक्के निक्के गलतियां की मेरे 500 रुपये के चलान हो गई। वो थोड़ी जी वाइट वो लाइन थोड़ी जी क्रॉस की सी, तो आ ही चाहिए ना डिसिप्लिन चाहिए। दूजी बार अकल आ जूगी नहीं यार, लाइन बनी हुई है तो पिछे खड़ना। सो ये रूल्स हैं जिन्होंने जो तोड़ेगा। हुण बजाए कि इंस्टाग्राम की रील्स देखणगे, सड़कों पर जाके देखणगे ना। सो इस 50 तो उत्ते ये जे बनाई पनिशमेंट्स जिहदे नाल कुछ नहीं, मेरा तो कुछ नहीं जाना। मैनू वो बच्चा भी नहीं पता, वो लोकल DHO नूं या लोकल ऑफिसर नूं भेजेगा,
ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਦਾ ਸਕੂਟਰ, ਉਹਦੀ ਕਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਚੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਥ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਰ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ CPS ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੈਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਟ ਕਲੈਂਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਵਰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਟਨਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਹ ਸੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਇੰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੈਰੀਅਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ 70% 90% ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਐਲਰਜੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਕਣਕ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਟ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਨਾਨਾ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਚਮਚ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਹੋਰ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਵੱਲ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਓ ਹੈ, UN ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਨਕੋਵੈਰਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓਗੇ, 56 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵੇਟ ਕਿਤੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਦਨ ਏਰੀਆ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਈਟੈਕਸ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ DRDO ਵਾਲੇ, ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਦਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ 380 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ 500 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। 500 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਕ ਬਣਾ ਲੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵੈਟਰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਊਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਸਵੈਟਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਮੇਡ ਸਵੈਟਰਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਵੇਸਟ ਟੂ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਵੇਸਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵੇਸਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਊ ਯੂਰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ? ਗਾਂ ਇਕੱਲੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪੈਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ UAE ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਜੂਰ ਉਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਗੋਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੈਟੀ UAE 'ਚ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਗ੍ਰੀਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਲੋਕ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ? ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ। ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਫਰਸਟ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਇਸ ਲੈ ਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਥਰਡ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜੂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 12 ਘੰਟੇ।
जिन्ने घंटे काम करना है दवाई सरकारी देनी है उन्नी देर काम करना है। जो एक्स्ट्रा काम करना है बाहर नहीं करना, हस्पताल करना है, तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। क्योंकि पेशेंट जो सरकारी हस्पताल तो बाहर जाता है उन्होंने 50,000 लगते हैं सजेरियन लिए, तो मैं वो सरकारी हॉस्पिटल कर सकती हूँ। जो सरकारी हस्पताल करांगे 3,000 डॉक्टर वो चले जाएगा, जोड़ा 12 घंटे तो बाद काम करेगा वो नहीं काम करेगा जब तक उन्होंने पैसे नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने बाहर पैसे मिलते हैं ताई वो चाहता है। तो मैं क्यों रोका किसी को, जोड़ा जिन्ना मेहनत करना चाहता है एक्सट्राज करना चाहता है वो करे। सो ये एक विजन लैके असीं चले हैं, तो किताब बन जाए पूरी, क्योंकि इन्नी मोटी किताब असीं बनाई हुई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਮੈਂ ਚੁਣੂ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਵੇ ਦੀ ਟੀਮਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਣ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੋਗੇ, वो आप ही आएंगे, आप पे सर्वे करेंगे, दसेंगे कि बेस्ट कैंडीडेट कौन है। जो बेस्ट कैंडीडेट तो निकलिया उन्होंने टिकट मिल जूगी, जो दूजा नंबर पर आया उन्होंने कोई नाल दी पैरेलल चीज़ मिल जूगी। जो डिजर्विंग कैंडीडेट है बहुत कुछ होंगे इतने, असीं अपने रिश्तेदारों को पैसे दे के लोगों नहीं बिठाना, तू चेयरमैन ला जा फलाना ला जा। जब तक असीं चंगे बंदे नहीं चुनते बूथ लेवल पर उदों तक अच्छी सरकार नहीं बन सकती। थोड़ी डिलीवरेंस कित्थे है, थोड़ी डिलीवरी एक लेन च है, एक कॉलोनी की लाइन च है, वो पिछे एक बूथ का बंदा अगे वो वार्ड का बंदा, वो थोड़े वर्किंग फोर्स है। उत्ते बैठे लोग नहीं, उन्होंने 10 गलियां इकट्ठा करके फिर कहते सर्वे नहीं हो सकता। हम प्रॉपर्टी की गल करते हैं तो मेरी नवजोत नाल भी बहस होंगी कई बार इस गल पर, वो कहते जी प्रॉपर्टी का किवें करिए, गूगल मैपिंग करानी है। सो गूगल पर मैप बना लो, जिन्हें जिथे काम करना है मैप पर आ जाऊगा किहड़ी गली बनानी है। प्रॉपर्टी किवें अपनी बनानी है सरकारी, 3 दिन दो। साडे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मैं हेल्थ च रही हाँ, असीं 3 दिन पोलियो खत्म करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी नक्शे बने हुए हैं, वो जिवें मूव करती हैं। 1 महीना पहला कह देंगे भी सारे जाने अपनी जिन्नी थोड़ी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो कागज़ कट के दे दो, उन्होंने पोर्टल पर चढ़ा दो। जिहड़ी बाकी प्रॉपर्टी है वो किहदी है, सरकार की। जिहड़ा नहीं प्रूव कर सकिया भी मेरी ये पंजाब की प्रॉब्लम की है, एक प्रॉपर्टी 4-4 जगह बिकी हुई है, क्यों बिके, क्यों कोई बंदा वो चीज़ लिए पैसे दवे जिहड़ी किसी होर दी है, किसी दी है ही नहीं। इसे गल तो मार खा रही है ना। फिर सैल्फ सस्टेनिंग जिथे जिन्नी एनर्जी है उन्होंने गैस यूज़ किया जाए। सो ये बहुत सारिया गल्लां लेके चलने हैं, तो वाहिगुरू जी का नाम लेके चलने हैं। स्पिरिचुअल लीडर्स मेरे नाल हैं सारे पंजाब के, उन्होंने मैंने बहुत धक्के मारे कि नहीं कर। मैं कहा लै, मैं हस पी पहला जो ये लोग मैंने मिले, मैं क्या अपनी पार्टी, कहते नहीं जी मैं 2015 की रजिस्टर्ड है, पंजाब च नहीं है फेक, बट सानू लगता है कि पंजाब चो तुसी अगे लीड करके चंगे बंदियां दे नाल कुछ अच्छा डिलीवर कर सकते हो, ताकि बाकी स्टेट्स असी ये मॉडल को फॉलो कर सकें। नहीं, Navjot Sidhu has no interference in this and he doesn't know anything about it. मैं थोड़ा जा उन्होंने कंच पा के आई हाँ तो हसन लगे, कहते ड्रामे जी करती रहनी है सारा दिन। सो कभी इधर तुर पे नहीं है, कभी इधर ड्रामा कर रही है। थोड़ी गल्लां फैक्ट्स वालियां ने, नो डाउट मेडिकल नशा जो है वो जानना लगी है, घर दे घर जुड़े हैं, लेकिन जिवें तुसीं फीम दी गल करते हो, सिमरनजीत सिंह मान भी करते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਏ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ? नशा नहीं है, कंट्रोल नशा है ही नहीं। मैं थोड़ा कह देनी हाँ, थोड़ा किडनी डिजीज नहीं हो जी, नहीं लगती। थोड़ा ये गलतफहमी है, मैडिकल वीड कदे लत नहीं लगती, ना वो नशा करे। हुण ब्यूपरनॉफिन है, असी ऑल्टरनेटिव दिता है, जो ब्यूपरनॉफिन ज़्यादा दोगे वो नशा है, पर जी रेगुलर डोज च ब्यूपरनॉफिन दोगे थोड़े को तरीका की है, मैंने दसो ड्रग्स का ऑल्टरनेटिव करने। मैं किसी का ऑफर ना सुना ना मैं करा, मेरा माइंड क्लोज्ड है टूवर्ड्स एनी अदर पार्टी। मैं उन्हों का जो काम देख के मैं किसी भी पार्टी तो सैटिस्फाइड नहीं हाँ। मैं दिल्ली की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करूँगी। राघव चड्ढा मैनू लगता चंगा इंसान है, पर वो अपने करे जो करना उन्हें, मैनू नहीं पता की कर रहे। अच्छा इंसान है, उन्हें मुद्दे बहुत अच्छे उठाए। हुण तुसीं कहोगे भी तेनों पार्टी क्यों नहीं चंगी लगती, हुण आम आदमी पार्टी किनू चंगी लगेगी? एक बंदा है जिहड़ा लोकां दे मुद्दे उठा रहा है, तुसीं चाहते हो वो बंदे जिहड़े तुहानूं पूंछां मारी जाण भी क्यों मारीए? जे तुसीं चंगा काम कीता, मैं वही कह रही हूँ, चाहे मोदी जी हों, चाहे राहुल होवे, चाहे प्रियंका होवे, मेरे हजे भी प्रियंका मेरी भैन है, पर जे अच्छा काम करनगे मैं उन्होंने सहलाऊंगी, पर जे माड़ा काम करेंगे मैं उन्होंने नहीं सहलाऊंगी। बीजेपी बारे की स्टैंड अच्छी नरेंद्र मोदी
ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ लगातार ਮੈਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਸ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸੀਪੀਐਸ ਹੈਲਥ ਬਣਾਇਆ। ਸੀਪੀਐਸ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਬ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾ। मुख्यमंत्री कौन होगा मैडम? नहीं। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ? ਦੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। नहीं, अभी मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं की। मेरी ये सारी जो मीटिंग्स हैं दिल्ली में हुई 2 महीने से हो रही हैं, और यहाँ पे सिर्फ थोड़े से पंजाब के लोग इन्वॉल्व थे, मेरे मोंटी भाई हैं ये इन्वॉल्व थे, थोड़े से बंदे इन्वॉल्व थे। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। आम आदमी पार्टी एलिगेशन लगाया था जब आप कांग्रेस में थे कि 500 करोड़ रुपया दिया है तब जाकर सीएम की वो मिलती है। देखो वो न्यूज़ 18 वालों ने गलत न्यूज़ चलाई, मैंने उसको क्लियर किया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा था कि हमसे कांग्रेस ने 1 रुपया नहीं मांगा। आपने कहा था नवजोत सिद्धू क्या कर रहा है, मैं क्या वो 15 लाख रुपए एक दिन की कमा रहा है, वो छोड़ के क्यों आए। मैं क्या फिर आपने पूछा कि वो क्यों नहीं ऐसे क्यों नहीं आके काम करता, भी ऐसे आके क्यों काम करे। तो हाँ, तो यही था कि मतलब बात तो तब यही हो रही थी ना कि वो क्यों आए। तो मैं क्या काम वो सीएम बन के ही कर सकता है बंदा, क्योंकि हमारी 18 फाइलें कैप्टन अमरिंदर के साथ फंसी रही, तो तुमने काम करके क्या करना है। देखो मेरी बादल साहब के पास फंसी रही, नहीं इनके लिए ज़रूरत नहीं है, अब होगी ज़रूरत, क्योंकि अब जो सीएम होगा उसके पास 1-2 डिपार्टमेंट के सवाई होंगे ही नहीं। अनस्टेबल तो लगू जो बंद सच बोलता है अज की डेट अनस्टेबल है, क्योंकि वो कुछ भी कह देंगे। तुसी ये कहते हो पॉलिटिक्स भी एक दूजे के अगेंस्ट कुछ बोलना ही नहीं, इन्हों अनस्टेबिलिटी कहते हैं। देखो तुसी सिरे दियां चोरियां कीतियां, सिरे दा लुटिया पंजाब नूं, तुसी कित्थे लुटिया तुहानूं पता है, ईडी तुहाडे पिछे पई हुई है। तुसी जाके शिवालिक रेंज दे विच अपने एकड़ां च दब लई, तुसी कोशिश कीती कि सिद्धू परिवार भी काला होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ, ਆ ਸੂਰੇਕਾਂਤ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਢਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਢਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫੇਸ ਹੋਊਂਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ। मेरा कली बीवी की पार्टी है, मियाँ तो है ही नहीं। देखो जितने भी फोन आते मैं थोड़ा क्या जो भी मैं इतने मिली हाँ, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी तो निकल गई सी, मैंने फायदा ही नहीं कि मैं लड़ा तो कोई मंत्री बन के बैठ जा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हाँ भी ये काम ही नहीं करन देंगे, तो बंदा अपना स्पिरिचुअल जर्नी करे ना। हुण मैं कैंसर तो रिवाइव हुई हाँ, मैं अपना आयुर्वेदा नूं, मैं वैटनरी हॉस्पिटल्स नूं प्रमोट करना चाहती हाँ। मैनू पता है कि सिद्धू परिवार सोच चुका से भी एक सिद्धू फाउंडेशन बनाएगा,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ NRIs ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੌਂਟੀਵੀਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰੈਕ ਕਰ ਗਏ कि मैडम मेरी सीट उत्थे रिजर्व कर लो। एक एक सीट पिछे 2-2-3 फोन आ चुके। बहुत चंगे लोग हैं जो पंजाब को प्यार करते हैं, हजे थोड़े वांगू उन्होंने लगता है हवा च गल हो रही है। मैं गई नहीं, मैनू कोई मिलिया ही नहीं, ना उन्होंने बुलाया ना मैं गई। मैं अज भी तारीफ करूँगी, जो असीं पार्टी लवांगे असीं मोदी जी तो पैसे लैन जावांगे ना। मैं किसी को नहीं गई, मैं एक्सक्यूज मी, मैंने सारे बुलाते हैं। मैं जो टाइम ही नहीं मंगया किसी तो भी मैं मिलना है, टाइम दिखा दो ना जो मैं लिखा हो, एंड ये भी दिखा दो भी कितनी बार उन्होंने बुलाया हुआ, नहीं दी, मैं जाना ही नहीं। मोदी तो पैसे हाँ जी, मैं क्या असीं CM बनांगे, असीं जावांगे, मोदी जी तो तां करते हैं पैसे, तो हाँ तो पैसे देंगे हो ना। असीं विनर्स हाँ, मैं इत्थे देखदी मैं नीचे जाती नहीं, क्योंकि ये लोगों की पार्टी है, लोगों लिए है। बहुत सारे लोग आएंगे ये जोड़े पंजाब की सेवा करने जाते हैं। जो साडी विजन 117 सीटां तक जाऊगी, सारे लोग जुड़नगे, क्योंकि इत्थे कोई रिश्तेदारी नहीं हो रही, इत्थे कोई वो नहीं हो रहा भी तुसीं उत्तों जिहड़ा बंदा लड़ना चाहता है अपने हल्के च चंगा है, उहनूं कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़े, उहनूं कोई पैसा लाने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं। और मैं जो हुण दसता ना, इन्हां दे सारी टीम उत्थे ला देनी है, पहला भी इहनूं हराओ ना 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 ना, उदों देखांगे बाद च, हजे उन्हें कुछ नहीं पता। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी BRP ਤੇ ਨਾਲੇ BJP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹਵਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਸ ਪਟਾਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਗਾ, क्योंकि मैडम आपने कहा कि आपने कुछ करे कहा था कि कुछ नेताओं के आप काले कारनामे उजागर करिए। 37 लोग हैं, 37 लोग हैं, अभी चलने तो दो, अभी कहानी आपको ही मिलेगी। और ये हिंदुस्तान की पार्टी है, मैं पंजाब की इंचार्ज हूँ। ये 2015 जून, ये हमारे पंजाब के हैं, हिंदुस्तान के तो बहुत हैं, ये हमारे पंजाब के बड़े बड़े लीडर हैं, और इनके कारनामे मुझे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से आए हैं। विद प्रूफ दूंगी कि इन्होंने बाहर जाके क्या कुछ खरीदा है, उन लोगों ने भेजे हैं वहाँ से, सारे आ गए, एक एक आ गया, पर वो टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे उठा के झूठे केस में जेल भेज देंगे। टाइम होता है ना हर चीज़ का, सब्र रखो। आप ही के थ्रू देखो, आप ही के थ्रू रिलीज़ करूँगी, कईयों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी गलत है वो गलत है। मेरे अगेंस्ट भी कोई प्रूफ हो आप निकालो, आपको खुली छुट्टी है। 2004 से लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास उसकी फाइलें हैं, मैं आपको दूंगी ऐसी। मुझे बहुत कहा गया कि आपने, चन्नी जी ने कहा, सबने कहा कि आप नहीं, आप ऐसा मत करिए, हम आपकी बात चला रहे हैं, हम बात करेंगे। तो मैंने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं बात करने की, क्योंकि जब मैं कह चुकी हूँ कि नहीं तो नहीं। देखो मैं भी इस बात पे पक्की हूँ, क्योंकि वो माहौल ठीक होने वाला नहीं है। जिस माहौल में आज कांग्रेस है, आप उसको ठीक कर दोगे क्या? क्या आप उस लेवल पे बड़े बड़े लीडरों को निकाल दोगे क्या, जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और जो कॉम्प्रोमाइज्ड ही रहेंगे? मैं उनके साथ काम नहीं करूँगी। देखो कांग्रेस 5 तो 10 सीटां ते बैठी है, उत्थे बैठूगी ना। की करे हो आके एक बंदा हफ्ते दे विच 4 दिन काम कर रहा है, 15 लाख रुपए दिल दे कमा रहा है। जदों उहदे कोल अंडा पैसा रह गया सी, उहने घर पा लिया अपने वाइट मनी दे नाल, उदों कोई मदद नहीं आंदा।
क्यों आंदा ਜਦੋਂ ने कोई बिजनेस नहीं करनी। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। वो पॉलिटिक्स से दूर है। आपने भी कोई बात नहीं की नवजोत सिंह सिद्धू पॉलिटिक्स से दूर है, किसी पार्टी में नहीं, लेकिन 2027 में किसी पार्टी में हम उन्हें देख सकते हैं पॉलिटिक्स। मुझे नहीं पता, वो मनोजी है मेरी इतना। जैसे मेरे को पता था 2 महीने पहला कि मैं यहाँ आ रही हूँ, मुझे नहीं पता था। अपॉर्चुनिटी की बात होती है और मैं 10 बार 2 महीने इसी बात को क्लियर करने में लगाए कि मेरे लिए कोई इंटरफेरेंस होगी कि नहीं। मैं उन्होंने जो लोगों चो नहीं हाँ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿयंका जी ने डिप्टी सीएम विद 7 डिपार्टमेंट ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ कि 1.5 डिपार्टमेंट वो भी 1.5 साल बाद ला लिया। आई मिलिया ना। मैं जा रही हूँ कल बोहर, मुझे NRIs की तरफ से कॉल आई है कि आप वहाँ पे जाओ, क्योंकि देखो NRI फंड्स देने को पूरे तैयार हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, फंड्स तुम खा जाते हो अपनी NGO में। तो अभी मैं जा रही हूँ बोहर, मैं उन पिंडों को भी नोट कर लिया। बात ये होती है कि किसान लो, उसका फ़ोन नंबर लो, उसका अकाउंट नंबर लो और उसको NRI से कोऑर्डिनेट करो, फिर फ़ोन करो बंदे को, बंदा तैयार है तो इसके अकाउंट में पैसे भर। अगर हम ऐसे भरेंगे दिखाएंगे तो सारे लोग पैसा देंगे। अगर आप कहोगे मेरी NGO है, आप उसमें पैसे डाल दो, फिर तो आप चाय पानी के भी निकालोगे, पेट्रोल के भी निकालोगे, है ना, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो वंस तुम जो डिजर्विंग है, जिसको ज़रूरत है, उसको देने वाले से कनेक्ट कर दो, वो सीधा दे ना, तो वो भी खुश, हम भी खुश। और आप मेरे सामने देखना, हर किसान को मुआवजा मिलेगा। और मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को जिनके पास थोड़े से भी पैसे हैं, उनको बोलूँगी कि दसौन निकालो, एक एक किसान को पकड़ो। अकाली दल देखो, अकाली दल के जो वरिष्ठ नेता थे वो मेरे लखविंदर जी, आप प्लीज़ आ जाएं, ये मेरे हनुमान जी हैं, मेरे भाई हैं। क्या कह रहे थे हम? हाँ, अकाली दल, वो सुखबीर दल से नहीं हो सकता। सुखबीर दल के सिवाय जो अकाली दल के पिंडों में कोई अच्छे बंदे हैं उनके साथ हो सकता है। सुखबीर अपना काम दिखा चुका है, काम करने का तरीका 30% लेता है वो हर चीज़ में से। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हम लेके आए, उसकी बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल बंदा है। फीम थोड़ी ज़्यादा खा लेता है तो बेचारा कुछ भी कह देता है, पर वैसे चंगा है। नहीं, उसको छोटी दूंगी मैं, छोटी गोली, और कोक बंद कराने उसमें आधा ग्लास वो है। देखो, इतना गोला नहीं खाना, फिर तुम गप मारते हो। छोटी सी गोली खानी है रोज की। भाई प्लीज, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खा लूँगी तो मैं तो पता नहीं कि तोड़ दूँ, मैं तो वैसे ही हमने हमारे घर में कभी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आई, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। मैंने मॉर्फिन देखी है, मैंने ट्रेमाडोल देखी है, वो हमारे लिए वंडर ड्रग्स हैं। मैंने फीम की बांटी है खुद, इतनी गोलियाँ मेडिकल ऑफिसर्स बांटते थे हम। किसी को कोई बीमारी नहीं होती, प्योर फीम, और इतनी सी देंगे डेली डोज के बेसिस पे। और मुझे पता है कि वो ही मुझे ड्रग से बाहर निकाल पाएगी और वो ही किसान को लखपति बनाएगी और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अरे मैं उनके सरकार में रही हूँ, मैं बंदे नहीं लेके आई, मेरे पास आज बंदे हैं। जो मैं स्विस चैलेंज वाला बंदा मैं आपको खड़ा कर देती हूँ। पवन मानसर जी का रिश्तेदार है जिसने कहा अमृतसर में हम वो चलाएंगे, आधे जो लोग हैं वो ऊपर गंडोला में चलेंगे, आधे सड़क पे चलेंगे। वो लेके आया, वो 30% दे दे, वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वो चाय पीने के पैसे नहीं देती, 30% कहाँ से देगी? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ करेंगे, करूंगी, आज भी मेरे भाई बहन है वो। हाँ, तो आज आप कहेंगे कि अगर आप उनकी तारीफ करेंगे और कांग्रेस को आप कहेंगे कि आपके पास उनकी ऑलरेडी फाइलें हैं, कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी है तो वो एक्शन क्यों नहीं लेते? मुझे गुस्सा इस बात का है। तुम ईमानदारी के नाम जपते हो, हम ईमानदार, हम ये करेंगे। अरे तुम्हारे नीचे जो बैठी हैं, तुम्हारे जो उन पे ही एक्शन नहीं ले रहे, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम क्या ईमानदार हो? नहीं, मैंने उसको पप्पू क्यों बोला? बंदा टाइम ही नहीं दे रहा मिलने का, मैं उसको कह रही हूँ तेरा नुकसान हो रहा है।
अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ जिससे आपका नुकसान हो रहा है, आप मुझे टाइम ना दो, मैं आपको क्या बुलाऊंगी? कभी तो गुस्से में कहूँगी ना यार बुद्धू बंदा है, कभी तो कहूँगी ना यार पप्पू ही है, छੱਡ पर। मैं कहनी हाँ किसी दे नाल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई लाइन्स नहीं, मैनू लोड़ ही नहीं है। मैं 117 हीरे लभने हैं, गल खत्म। तुसीं लड़ना है तुसीं लड़ो, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਲੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਚ ਲਈਏ। नहीं, मैंने कहा, आपने पूछा था कि नवजोत सिद्धू टीवी पे क्या कर रहा है, पंजाब के लोग उसको बुला रहे हैं। मैं क्या उसके पास 500 करोड़ नहीं है किसी को देने के लिए, जबकि मतलब था कि खर्चने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है। अब जिस पार्टी से मेरी बात हुई है, मैंने कहा कि जो कुछ लगेगा क्या आप लगाओगे, वो 117 सीट्स पे जिसको ज़रूरत होगी उसका खर्चा उठाओगे। मेरा प्लान घर घर तक पहुँचाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पेम्फलेट्स बांटूँ। मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, मुझे हर घर तक पहुँचाना है। देखो आप लोग भी ऐसे तो मीडिया वाले भी पैसे लेते हैं, मेरे से कभी नहीं लेते। अब बात तो वही होगी कि मीडिया वाले सबसे पैसे लेते हैं, मेरे से कभी नहीं लिए। ये तो फ़र्क है। हाँ नहीं 500 मतलब मेरा मतलब उदों सीगा भी इन्ना पैसा लगता है, क्योंकि वो उत्ते वाले पता की कहते हैं कि जेड़ा CM बने वही खर्चा करे। भाई साडे कोल तो है नहीं ना, जेड़ा CM बने वो किवें खर्चा करे। हुण मैं इन्हां नूं क्या नैशनल पार्टी हो पैसा लेके आऊँगे, फंड्स लेके आऊँगे, वो कहते लेके आवांगे, असी लेके आवांगे तो असी बड़े ट्रांसपेरेंट वे दे नाल। मैनूं कहंदे तुसीं देना चाहोगे, मैं क्या बिल्कुल नहीं, मैं पैसे दे लेन देन च नहीं पैना। तुसी खर्चोगे, तुसी एडवरटाइज करोगे, तुसी घर घर तक मेरी विजन पहुँचाओगे, मैंने होर कुछ नहीं चाहिए। हॉस्पिटल से खर्च करने का की फायदा जो डॉक्टर ही है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तुसी जाके देखो जो 10 लाख की मिलती होवे, तुसी झूठ दे बुलंदे बोलते हो। तुसी एक बंदा मैंने शर्त ला लो दिखाओ हस्पताल च जिन्होंने 10 लाख मिला होवे, 10,000 भी नहीं मिलता। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ सब ਸੈਕਸ਼ਨਸ है, तू आए ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, तू आए ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, तू आए ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ? 2.5 ਲੱਖ ਦਾ, 3 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਕਹੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਲੱਗੂ, ਤੇਰਾ 2.5 ਲੱਖ ਲੱਗੂ, ਤੇਰਾ 10,000 ਲੱਗੂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾऊँ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 8-8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਡਿਊਟੀ नहीं दे सकता। जिदन 8-8 घंटे बाद एक एक बंदे की ड्यूटी बदलूगी, हस्पताल रौनक लग जू। देखो पहले इसका सिंबल विसल था, अभी नया अप्लाई किया तो अभी उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी मैं रिवील कर सकूं। जैसे ही रिवील होगा मैं आपको बता दूंगी। पहले विसल पे चल रही थी, जून 2015 में रजिस्टर्ड है, सारी स्टेट्स में इनकी बॉडीज़ बन चुकी हैं। पंजाब में इनको फेस चाहिए था, इन्होंने मेरा भी बहुत सारी नॉमिनेशंस के बाद, बहुत सारी शॉर्टलिस्ट करने के बाद मुझे अप्रोच किया कि मैडम आप पे नाम फाइनल हो रहा है, आप तैयार हो? तो मैंने कह दिया मैं तैयार हूँ, अगर आप ये कंडीशंस को फॉलो करो। हाँ ये बहुत गंदा लगता है। देखो एक मैंने अपनी ज़ुबान से सारे मैंने कहा मेरे भाई हैं, चाहे छोटा भाई है बड़ा भाई है, जो काम उन्होंने किया आपको पता है। अब एक चोर को मैं चोर कही जाऊँ, चोर चोर चोर, उससे ना तो वो चोर में फ़र्क पड़ जाएगा, दुनिया को पता है कौन कहाँ खड़ा है। 1 to 1 नहीं कर। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। शुरू पहला इंग्लिश चाहूँगी, हिंदी पंजाबी पंजाबी ओके। सो बड़ी लंबी जर्नी तो बाद काफ़ी 2 साल की 2022 तो बाद ही इंट्रोस्पैक्शन चल रही सी कि पॉलिटिक्स च रहना चाहिए कि नहीं, बिकॉज बहुत कुछ देखा
ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਮੋਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੋ ਲੜਾਈ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਕੋਇੰਬਟੋਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਲੇ ਮਿਸਟਰ ਆਮਲਾਨ ਬਿਸਵਾਸ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਲੀ ਤੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਫੇਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋ ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਮਿਸਟਰ ਆਮਲਾਨ ਬਿਸਵਾਸ ਐਂਡ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਹ 2015 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਮਸ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਦੇ ਫੇਸ ਸਮਹਾਉ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਾਈ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਉਹ ਹੈਗੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਰੱਖਣਗੇ ਸੋ 2027 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਪਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟੱਕਅਪ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ 117 ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ NGO ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੋ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰਸ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਲੀਡਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਸੀਟ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗੀ ਵੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3-4 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨਸ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ NRIs ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਇਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਆ ਗਈਆਂ ਇਨਵਾਈਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ NRIs ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਹੋਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ